जिन प्रिया सिहुने से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हों फिरां भी हिरदय रखां संभाल। जिन प्रिया सिहुने से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हों फिरां भी हिरदय रखां संभाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सलोक 12 ते वधीक बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार तिस लड़ी दे तहत धन गुरु रामदास पातशाह जी तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया 21 नंबर सलोक, जिस दा पाठ आपां बहुत प्यार नाल सरवण कीता है। ये सलोक धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंक 1423 के उपर सुभाईमान है। गुरु पातशाह जी इस सलोक विच फरमाउंदे ने, जिन प्रिया सिहुने से सज्जन मैं नाल, जिन्हां सतसंगियां दा परमात्मा दे गुणां दी बदौलत उस परमात्मा नाल सांझ पई हुई है। इंज कह लईए भी दैवी गुणां दी सदका जिहड़ी उस मालक नाल सांझ पई हुई है, वो दैवी गुण जिहड़े असली सज्जन ने मेरे भी हर वक्त हर टाइम नाल ने। सतगुर ने बाणी विच जदों सज्जन की गल कीती है, उदों गुणां की गल आ कि गुण मनुख के असली सज्जन ने जिहड़े हर वक्त हर टाइम मनुख के नाल रहिंदे ने। दुनियावी सज्जन हो सकदा वक्त पैण ते, लोड़ पैण ते, मुसीबत पैण ते तुहाडा साथ छड्ड जाए, पर जो गुण सज्जन ने ये विपता के वेले भी मनुख का कदी साथ नहीं छड्डदे। हाँ, जिन्हां इंसानां ने उन्हां गुणां का आसरा लिया है, हो सकदा वो इंसान भी साथ ना छड्डण दुख वेले। इदां हो सकदा कि जिन्हां मनुखां दे जीवन दे विच उन्हां गुणां का प्रभाव है, उन्हां गुणां दे नाल अपना जीवन जिउंदे ने, उन्हां गुणां नाल अपनी जिंदगी की उन्होंने सांझ पाई हुई है, फिर ऐसे मनुख भी दुख वेले सुख वेले हर वक्त तुहाडे नाल खलोते हुंदे ने। सूही राग में जदों असीं गुरु नानक साहब जी का शब्द पढ़ते हैं तो पातशाह जी ने उत्थे भावें उस शब्द बारे एक साखी जिहड़ी है वो प्रचलित है कि वो सज्जन नूं जदों गुरु नानक साहब महाराज जी ने समझाया तो उदों शब्द उचारण किया। हुण सज्जन नूं समझाउंदिआं जिहड़ा उपदेश बख्शिश किया वो तो समुची मानवता लई है ना, वो कल्ले सज्जन लई ते नहीं है। क्योंकि जदों भी कोई प्रथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहाने होंदी है। जदों भी किसी प्रथाए गुरु साहब कोई उपदेश दिंदे ने तो सारे जहान लई सांझा एक मैसेज है, सांझा एक सुनेहा है। उहदे विचों किन्ने लोग उस गल नूं ग्रहण करते हैं, किन्ने नहीं, ये व्यक्तिगत है भी कोई मनुख उहनूं किद्दां लैंदा है। पर गुरु साहब का उपदेश समुची मानवता दे लई सांझा है। हुण उत्थे गुरु नानक साहब जी कहंदे ने, उजल कह चिलकना घोटम कालड़ी मस धोतियां झूठ न उतरै जे 100 धोवां तिस सज्जन सही नाल मैं। असली सज्जन वो ने जिहड़े हर वक्त मनुख दे नाल रहिंदे ने, चलदियां नाल चलन। जिथे भी मनुख जिंदगी विच तुरदा है, कदम पुट्टदा है, वो सज्जन गुण रूपी सज्जन मनुख दे मोढे नाल मोढा जोड़ के तुरदे ने। जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसां। वेखो, भावें मनुख ने औगुणां नूं अपना सज्जन बनाया, पर जदों तुहाडे ते विपता पैनी है ना, इन्हां ने साथ नहीं देना। ये तो चोर ने, चोरों का काम ही हुंदा है चोरी करके निकल जाओ। इस देही अंदर पंच चोर वसै। जे इत्थे रहिंदे होण ते इन्हां नूं चोर क्यों कहा जावे? जिहड़ा चोर हुंदा घर दा मालक तो सत संतोख दया धर्म धीरज है। चोर घर दा मालक नहीं हुंदा कदी भी। इन्हां नूं चोर क्या बाणी च। इस देही अंदर पंच चोर वसै, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अमृत लुटै मन मुख नहीं बूझे कोई ना सुने पुकारा। हुण तुसीं उस इंसान नूं की कहोगे जिहड़ा घर तुहाडे चोरी करन आया होवे, तुसीं उहदे नाल सांझ पा के बਹਿ जाओ?
कोई व्यक्ति तुहाडे घर चोरी करन आया होवे, तुहानूं तबाह करन आया होवे, तुसीं उहनूं अपना मित्र बना लो, नुकसान ही है ना। जब तुहानूं तबाह करना चाहुंदा है, तुहाडे घर चोरी करन आया, इस नीयत नाल आया कि इहदा सारा माल मैं हड़पना है, तो तुसीं लोकां नूं हिक ठोक ठोक के कहो भी इहदे वर्गा ते मेरा मित्र कोई नहीं दुनिया ते, तो फिर तुहानूं दसो जी रसातल तो जाण तो कौन बचा सकदा है? तुहाडे जीवन दे विचों दुੱਖਾਂ ਨੂੰ कौन खत्म कर सकदा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਹੀ ਆਪ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈ है? फिर किदां बचोगे? इसे करके भगत कबीर जी ने कहा कि जे कर कथा होत हर संतन, एक नमख ना किनू मैं फेरा। जिथे किते रब की गल होवे, चंगी गल होवे, मेरा तो उत्थे खलोण नूं दिल भी नहीं करता। जानू कित्थे जी, किदा लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। मेरा तो संग उन्हां नाल है जिथे लंपट चोर दूत मतवारे तिन संग सदा बसेरा। हुण एक बन्ने वो है तो एक बन्ने सज्जण गुण है। इन्हों सज्जण भी आख्या बाणी च, इन्हों रिश्तेदार भी आख्या। भाई सत्ता बलवान जी की वार जी रामकली राग अंदर है, वो लिखिया है, दे गुणा 7 भैन भराव हैं, पारंगत दान पड़ीम दे। देवी गुण गुरु नानक साहब जी के सके भैन भरा ने। एक रिश्ते होंदे ने साडे तन दे, एक रिश्ते होंदे साडे मन दे। तन दे रिश्ते सारिਆਂ दे डिफरेंट ने, अलग अलग ने। किसी दी एक भैन है, किसी दी 2 भैणां ने, किसी दी 3 भैणां ने, कईयां भैणां दा कोई 1 भरा है, किसी दे 2 भरा ने, किसी दे 3 भरा ने, किसी दे 4 भरा ने, किसी दा इक्को ही भरा है। ये तन दे रिश्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर जिहड़े मन दे रिश्ते ने ना, ये लगभग सेम ने। जो असीं मन की गल करते हैं, बूढ़ा बंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छड़ के घर ले आया माल। दीन दयाल भरोसा तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, उत्थे मन के परिवार की गल हो रही है, तन के परिवार की गल नहीं हो रही। वो जो मन का परिवार तुहाडा चढ़ गया, तन का परिवार जिन्होंने समझ आ गई, उन्हें अपने आप ही इस बन्ने तुर पैना। तो इन्हां गल्लां नूं समझना बहुत जरूरी है, जिहड़े गुरु पातशाह जी ने घुंडियां खोलियां। हुण चोर आया तुहाडे घर चोरी करने वास्ते, तुसीं चोर नाल ही जफी पा के बह जाओ, चोर नाल ही तुसीं सांझ पा के बह जाओ, तुहानूं दसो मरण तो कौन बचा सकदा है? हुण ये जिहड़े 5 वकार ने, ये तो चोर ने। ये साथी हो, चोर साथी हो सकता है? साथी होएगा 7 साथी होणगे, 5 प्याले 5 पीर, छटम पीर बैठा गुर भारी। भाई गुरदास जी कहते अर्जुन काया पलट के मूर धार गोबिंद सवारी। 5 प्याले, 7 संतोख, दया, धर्म, धीरज, ये 5 प्याले आ, ते 5 पीर आ गुरु नानक साहब तो लैके गुरु 5वें पातशाह तक। उन्हां 5 कोल ये 5 प्याले पीते हुए ने। ते छटम पीर, 6वां पीर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, बैठा गुर भारी। अर्जुन काया पलट के मूर धार गोबिंद सवारी। वो 5 प्याले हर एक बंदे दे कोल हैगे ने। गुरु साहब का सिर्फ इनफॉर्मेशन का भी ज्ञान देंगे ने गुरु साहब भी आ है भाई तेरे अंदर 5 प्याले, पी ला जिन्ना पीना है, तू सज्जन बना ला अपनी जिंदगी च इन्हों। हुण साडी मुसीबत की है कि असीं दुश्मन नूं मित्र बना के बैठे तो मित्रां तो दूरी बना के बैठे हैं। इसे करके अज प्रॉब्लमां समाज में वध ने, इसे करके अज मानसिक तौर पर तनावपूर्वक जिंदगी मनुख जीव रहा है। हुण गुरदेव जी कहते हैं जिन प्रिया सोने, जिन्हां दा प्रिया नाल, पिर नाल, सच नाल, उस मालक नाल नेह है, प्यार है जिन्हां दा। तो प्यार पिया क्यों है? प्यार पिया गुण के गुणी समावने आ। से सज्जन मैं नाल, वो जिहड़े गुणा करके उन्हां दा पिर नाल सांझ पई, वो गुण मेरे भी नाल आ। गुरु रामदास महाराज कहते गुण मेरे भी नाल ने, मैं हर वक्त उन्हां गुणां दे मुताबिक जीवन जिउणा। तो उन्हां गुणां दा फायदा की होया? अंतर बाहर हों फिरां। हुण गुणां दी ये सब तो वड्डी खासियत आ भी काम छड्डण दी लोड़ नहीं पई, कोई कारोबार त्यागण दी लोड़ नहीं पई, कोई पखंड करन दी लोड़ नहीं पई। अंतर बाहर हों फिरां, अंतर बाहर फिरन दा अर्थ आ काम कार करदे फिरना। जिवें नामा माया मोहिया कहे तो लोचन मीत। भगत लोचन जी कहंदे ने नामदेव नूं ते माया ने मोह लिया है। नामा माया मोहिया कहे तो लोचन मीत। भगत लोचन जी कहते नामदेव तो 24 घंटे ही अपने काम च लगा रहिंदा, ये तो रब का नाम नहीं किसी वक्त भी लैंदा। नामा माया मोहिया कहे तो लोचन मीत, काहे छिपो छायला राम न लावो चीत।
ਤੂੰ ਰਾਮ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੀ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣ ਦੇ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਪਲੇਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੀਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਭਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 730 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ, ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। 730 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। 730 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ, ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਾਪ, ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ, ਵੀ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇਆ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਚੱਲੂ ਕਿੱਦਾਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮਤਲਬ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੂਗਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਆ ਜੂ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੰਮ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰਹਿ ਜੂ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਆੜੇ ਲੋਕ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ? ਭਲਿਓ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਾਓ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਟੀ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ। ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖਾਓ, ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਮ ਮੁੜ ਕੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਦ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੰਨੀ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟ ਰਿਹਾ, ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਸਿਮਰਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਿਮਰਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਪਵਾਤੀ।
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਜ 3.5 ਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੰਨ ਤੱਕ ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਭਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਟੇ ਰੱਖਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਵਾਤੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਮਾਰਿਓ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਕਲਪਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ % ਹੋਣਗੇ ਭਲਾ? ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੇ ਨਵੀਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਫਿਰ ਬਿਪਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਆ ਨਿਕਲ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਆ ਤੇਰਾ ਦੂਲਾ ਪੰਥ ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ ਹੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ। ਕੱਲੇ ਬੁੱਤ ਤੇ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਏ ਸੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵਿਚਕਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਵੀ ਲਮਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸੀਸਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹੋਂ ਫਿਰਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਸਲੋਕ ਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਕ, ਜਦੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਗਦਗਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀਰ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਐਡਾ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਭਲਿਓ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜੋ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿਤ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 12 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਬਣੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਭੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸ਼ੇਖਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਤੂੰ, ਭੌਕਰ ਝੱਲ ਗਵਾਏ। ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹੋਂ ਫਿਰਾਂ, ਭੀ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ। ਵੇਖੋ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗੂੜੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਧਿਆਨ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ ਆ, 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬਰਤਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧੋ ਜਾ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਤਨ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਟੂਟੀ ਕੀਤੀ ਬੰਦ, ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌਂਡੀ ਵਾਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਬਿਰੂਤੀ, ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ। ਐ ਵਜਨਦਾਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਆ ਬੀਬੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੀਤ ਸੋ ਬਾਰਕ ਰੱਖ, ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ ਬਾਰਕ 'ਚ ਵਾ। ਮੇਨ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬੱਚਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਸੱਸ ਆ ਗਈ, ਸਹੁਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਨਵਾ ਧਵਾ ਰਹੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਦੋ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆ ਧਿਆਨ ਸੱਚ 'ਚ ਰੱਖ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਪਕਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ, ਹੱਥ ਪਾਉਂ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਆ 15 ਭਗਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਹਾ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ 20 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ। ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ, ਆਹ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਅਗਲੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਾਬੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫਲਵਾੜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਵੀ। ਅੱਜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀਰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਿਟਕਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਬੁਰਾਈ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਮਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਹਰ ਵੀਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਰ ਭੈਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖੀ? ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹੋਂ ਫਿਰਾਂ, ਪੀ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੁਰਖ ਵਾ। ਕਰਤਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਉਣ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਲੜ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਵੀ ਸਕਣ, ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਨ ਵੀ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੱਜਣ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤੇਜ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸੋਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਪਿਰ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨੇਹ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸੇ ਸੱਜਣ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਮੰਗੀਏ ਤੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹੋਂ ਫਿਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਭਲਿਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 1998 ਦੀਆਂ
99 ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਥੱਕੇ ਬੜੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਥੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੇਟਿਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਖਲੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਫਿਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਆਉਂਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਜੀ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਊਠ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਏ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਚਿੱਤਾ ਰੱਖੋ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਿਕਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਟਿਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਾਲ ਛਲ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੇਬੀਆਂ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 21 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਸਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਹਉ ਫੇਰਾਂ ਪੀ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲ ਵਿਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।